এই প্ৰেক্ষাগৃহত উপস্থিত থকা সকলো সন্মানীয় অতিথিকে কৰুণাধাৰা ন্যাসৰ তৰফৰ পৰা এগৰাকী ন্যাসৰক্ষী হিচাপে মই ডাক্তৰ ৰুবি কটকীয়ে সাদৰ সম্ভাষণ যাচিছোঁ। এই চেগতে মই দৰং জিলাৰ সহায়ক সমিতিৰ সভাপতি মুকুল ডেকাদেৱক মঞ্চলৈ আহিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। এতিয়া আমি আমাৰ বিশেষভাৱে আমন্ত্ৰিত অতিথিদ্বয়ক আমাৰ আন্তৰিক মৰম আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। এখনি ফুলাম চাদৰ, এখনি চেলেং চাদৰ, এখনি ফুলাম গামোচা, আৰ্টিষ্ট স্মাৰক আৰু এখনি গ্ৰন্থেৰে এইবাৰ চাৰ্লছ চেচি ডাঙৰীয়াক সন্মানীয় অতিথি হিচাপে শুভেচ্ছা যাচিব কৰুণাধাৰাৰ উপসভাপতি নীলিমা গোস্বামী ডাঙৰীয়ানী। এগছি বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে অনুষ্ঠানটিৰ শুভাৰম্ভ ঘোষণা কৰিবলৈ মই চাৰ্লছ চেচি ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনালোঁ আৰু লগতে মঞ্চত উপবিষ্ট মুখ্য অতিথি সমন্বিতে সকলোকে বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে সহযোগিতা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। পবিত্ৰ বন্তি প্ৰজ্বলনৰ লগত সংগতি ৰাখি এতিয়া এটি কৃষ্ণ ভজন পৰিৱেশন কৰিব শ্ৰীমতী বীণাপাণি দত্তই। আপোনালোক সকলোটিকে সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম জনাই মই পবিত্ৰ অনুষ্ঠানটোলৈ উষ্ম আদৰণি জনাইছোঁ।
জীৱন জুখিবা হাঁহিৰে বয়স জুখিবা বন্ধুৰে বৰগোহাঁই ছাৰৰ বন্ধুৰ অভাৱ নাছিল সেয়া কণমানি শিশুটিয়েই হওক বা কোনোবা বৰসীয়ান বৃদ্ধই হওক আৰু সেই পবিত্ৰ বন্ধুত্বৰ দোহাইত আমাৰ আমন্ত্ৰণ বৰগোহাঁই ছাৰৰ অনুষ্ঠানলৈ তেখেতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিবলৈ নগা ৰাজ্যৰ পৰা ঢপলিয়াই আহিছে চাৰ্লছ চেচি ডাঙৰীয়া হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰৰ পৰম বন্ধু চাৰ্লছ ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ ভাষণ দাঙি ধৰাৰ আগমুহূৰ্তত কৰুণাধাৰাৰ উপসভাপতি নীলিমা গোস্বামী ডাঙৰীয়ানীক চেচি ডাঙৰীয়াৰ জীৱনৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ আগত চমুকৈ আলোকপাত কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। কেতিয়াবা তেখেতে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা গুডউইল ভিজিট হিচাপেও তেখেতে নাগালেণ্ডলৈ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ গৈছিল আৰু তেতিয়া প্ৰতিবাৰে তেখেতৰ সংগী আছিলে আজি আমাৰ সন্মানিত অতিথি চাৰ্লছ চেচি। Now I humbly request Honorable guest of today's function, respected Charles Cecil sir, kindly to deliver his valuable lecture and enlighten us with the golden memories of friendship with Homen Borgohain sir. Good evening, everyone. Madam Chairperson, trustees and members of Karunadhara, Professor Amarjyoti Chaudhary, former Vice Chancellor of Guwahati University, and esteemed ladies and gentlemen. Thank you, Madam Vice President, for such a colorful introduction. One gets the sinking feeling that after such a colorful introduction, the only way is downwards. So, I think you can understand what I'm feeling at the moment. But I'm truly honored to be in your midst today on such an important occasion to honor a man who was in different ways both my friend and my mentor, just as I'm sure he had been to many of you. Your invitation was kind to say that my presence may more fully portray the man that Homen Borgohain was by providing a different dimension to the occasion. I don't know how far that hope will be fulfilled, but in my own humble way, I do wish to honor the memory of Homen Borgohain. As I mentioned in my response to your kind invitation, one of my greatest regrets had been that I was not able to come and visit him when he was sick, and I was not even able to come and pay my final respects to him because of the COVID protocols in operation at the time. So I thank you again for giving me this opportunity. When I got your invitation, I began to recall what happened last year at this time. When I learned that Homenda was sick in hospital, I made some inquiries and found that he was very weak. So I did not ring him, fearing that this may tire him even more. But my elder daughter, studying in Shillong, who also happens to be Homenda's goddaughter, decided that she had to talk to her godfather. And so she rang him up directly and they spoke. Is it all right now? So, thank you. Homenda told her that he had damaged his old phone and as a result of that, of a fall, and had lost our phone numbers, and so he could not contact us, and asked her to inform me to get in touch. I recall sending him an SMS message, but a few days later, Homenda's longtime house help Fakrudin rang up my daughter to give the sad news of Homenda's passing, and that he had also tried to reach me without success. Soon, a mutual friend in Guwahati was kind enough to telephone me again and share the sad news. That was how we learned of his passing. Our family's only consolation has been that just before the outbreak of the COVID pandemic, our whole family came to Guwahati and visited Homenda. I think it was providence that brought us to meet him just then, because later
travels became restricted and then banned. We now remember him through the photographs we took with him in his flat during that visit. When I think of Amanda, the thing that comes foremost to my mind is the full-heartedness with which he embraced the things he believed in. There was nothing half-hearted about him. If he believed in something, he went all out for it and gave his best. If he did not believe in it, he usually did not waste his time. Time was precious to him. Quite often he would say that the clock ran his life. Quite often he also gave the impression of being irritable, impatient, and gave off a stern expression, something which I think was cultivated, at least initially, in order to ward off being bothered unnecessarily, because he really valued his time and his privacy. Amanda believed in living to the fullest in the best way he knew how, even if it did not conform to anyone's idea of good living. Likewise, his friendship was full and unconditional. Once he was your friend, he did not care what anyone else thought. He would do what he believed in until he became convinced otherwise. He saw you for what you were, but he looked for what you could become. He wanted you to achieve your highest potentials and become the person you were meant to be. Sure, we had our share of differences, even quarrels sometimes. But in his friendship, I found him to be truly generous, unconditional, and one of the most patient people I have come across. And I think what I say from here on will illustrate what I mean. I first met Homen Borgohain by chance in the 1980s in his Hengarabari home, a simple apartment flat he decided to make his home. At the time, I was a journalist running my weekly newspaper in Kohima. I had come to Guwahati with two Assamese friends, the then UNI and PTI correspondents in Kohima. It so happened that one of them was living opposite Mr. Borgohain's flat. As we came out to go to town, the other Assamese friend saw Homen Borgohain's name above the door and wanted to be introduced to him. I had no clue who Homen Borgohain was then. With some hesitation, the neighbor knocked on the door. Mr. Borgohain came to the door himself and welcomed us inside. When he learned who I was, Homenda told me that Mr. Kishore Ghosh of Calcutta had told him about me and had asked him to meet me. Only later I learned that Homenda also wrote in Bengali and had actually written for Ananda Bazar Patrika, where Gaur Ghosh worked. For those who don't know Kishore Ghosh, he was a very well acclaimed Bengali intellectual who won many awards in the literary awards, including the Maksasai Award. In 1983, I had initiated and helped organize a Dialogue of Understanding conference between the Northeast and the rest of India. The political class in the region were not too enthused about the idea, although the late Stanley Nichols-Roy of Meghalaya and Brigadier Silo as Chief Minister of Mizoram attended the conference. There were also several from Assam, including a delegation of ASU, led by the late Lolit Rajkhwa. Following this conference, when Gaur Ghosh learned about our conference, he invited me to his home in Calcutta, and we have been friends since then. He and his wife, Sheila, had also visited Kohima, so Homenda and I had a mutual Bengali friend. From then on, Homenda and I kept meeting from time to time. Whenever I came to Guwahati, which was quite often, I would also make it a point to visit him. Many times I stayed with him in his flat. He had a collapsible bed, which he would put it out in the common room, and I would sleep there. There was only one bathroom,
which three of us, including Fokor as he was called, his helper, would share. I'm sure it was inconvenient for them, but they would happily accommodate me in the flat. Some years after Homenda and I had known each other, one day in Kohima, I was in the office and my wife rang me up to say that an Assamese lady was in Kohima and wanted to meet us. I spoke to the lady and found that Homenda had sent her. She turned out to be Dr. Lokhi Goswami of Tezpur, the best gynecology doctor in the region at the time. Homenda had known that my wife and I had been having some problem starting a family, having lost 3 children through premature births. So he had sent Di Baido, as we came to call her, to Kohima to see if she could help us. This was typical Homenda. He did not waste time philosophizing and consulting. He moved straight to action. After examining us, Di Baido took some blood samples, which were sent to Guwahati to another doctor, and then on to Bombay for final confirmation. After several tests and a treatment regime, we now have 3 children, 2 girls and a boy, all through cesarean section, but all alive and doing very well. Our family owes so much to Homenda and Di Baido, and I am very moved and touched that she came all the way from Tezpur to be in our midst today. I feel so happy, humble, and deeply grateful to Baido. Thank you. This was how Homenda and Di Baido also became godfather and godmother of our elder daughter at a simple ceremony in Kohima, to which the late Dr. Robin Goswami, Di Baido's husband, also came. Homenda took his godfather role very seriously and kept track of his goddaughter the whole time. One sign of his faithfulness was that every year, just before my daughter's birthday, there would be a letter and a birthday present from her papa. When Homenda was ill in hospital last year, she rang him and she had the satisfaction of talking to him, as I mentioned earlier. When he died, although we could not attend the funeral, she wrote a poem and sent to his family. I have her permission, and now I seek your permission also to read out the poem that she wrote. It was titled, Dearest Kota, your home, a landslide of remembrance and immeasurable generosity, a man full of love and child-loving affections. Many letters you wrote, and in letters you are here still. So, you saw many come, and possibly many go. You saw all with hope and no less civility. Even the pitter-pattering feet of a tiny Naga baby was not missed. Oka, you will be sorely missed. With utmost love and respect, your goddaughter Vin. Homenda put me on the cover of Asambari, the first time I ever made the front cover of any publication. As well, he dedicated the English translation of his book Astorak to my wife and myself. Whenever I was in Guwahati, Homenda would happily welcome me. Many times he would also take me to visit his friends in their homes, several times to the homes of some of Assam's minority tribes. It was as if he wanted to meet me with all his friends. Very often, when people rang, he would tell them that he would call them back because his Naga friend had come from Kohima and he was sitting with him. I recall once
that he told me he was making efforts to reach out to all the minority communities in Assam. I'm sure this was the case with the other northeastern communities as well. I know this was true in the case of the Nagas. Perhaps it was because of his relationship and reaching out to people of other communities in friendship that he began to be called the conscience of Assam, a term I first heard when I came as part of the Naga Goodwill delegation in 2001. I believe he was truly one of the conscience keepers of Assam, something we in the region are needing more and more. Probably in the Naga case, Homenda was also interested in the fact that the Kohima Sahitya Sabha preceded the Assam Sahitya Sabha. The man who had founded the Assam Sahitya Sabha was the headmaster of the Government High School in Kohima and started the Kohima Sahitya Sabha first. The Kohima Sahitya Sabha also included a Naga, Mr. Kumbo Angami, also an educationist. Homenda wanted to meet with Mr. Kumbo's children, and I remember taking him to visit Mr. Kumbo's youngest son, Mr. Tefaluli Solo, retired Principal Chief Conservator of Forests, Government of Nagaland. And two of his Assamese friends who were close to him, he brought them also, and I think they are here this evening. At least one of them I met earlier. Then in 2001, when the ceasefire agreement between the Government of India and the NSCN-IN faction was extended to all the Naga inhabited areas, as was done during the ceasefire of 1964. Neighboring communities, particularly in Manipur, objected, and the situation became explosive. Representatives of all the Naga tribes from all the northeastern states, the Naga inhabited areas of northeastern states, and Burma, as well as from all the church denominations, came together and met twice in Kohima in July and August. It was decided then that reconciliation within the Naga family and reconciliation with the neighboring communities were the need of the hour. I was one of those nominated to take the decisions forward. Because of the prevailing situation, it was decided to seek out and reach out to the neighboring communities first to diffuse the situation and to start with Assam as the biggest state. When I communicated this wish of the Naga people to Homenda, he readily welcomed the idea. He was then president of the Assam Sahitya Sabha. As a friend, I pointed to the fact that the Naga people were not the most popular people at the time, and I expressed concern for his own position, but he was fearless. He said, "When my Naga brothers want to visit me, why should anyone object?" That was how an 8-member Naga delegation paid the second Naga Goodwill visit to Assam in early September 2001 as guests of the Assam Sahitya Sabha. When the Naga Goodwill visit delegation came, Tarun Gogoi, the Chief Minister of Assam, he was not an MLA, so he had to be elected again. So he cancelled his own personal election campaign in Upper Assam and stayed back in Guwahati to receive the delegation. While the then Home Minister, Mr. Pradip Borgohain, attended the most important meetings, perhaps to show that the Assam government was fully behind the visit. And slowly, the situation in the region subsided. Today, I am just an individual, but I would like to take this opportunity to thank the government and the people of Assam again for being such good neighbors and friends to us in our time of great need. In my dealings with Homen Borgohain, I found he was quite mischievous with his own brand of humor. I recall him telling me with great relish that when he first visited Nagaland around the late 1960s, his host had taken him to his village to a festival
where he was treated to dog meat. This he immediately wrote in his paper when he returned to Assam, and laughing, he said, I should have seen some of the reactions of the Assamese people at that time. He was a man who took joy in simple things and easily laughed. And when he laughed, his whole body was usually involved. The two of us would pull each other's legs and even play pranks on each other. I was very fond of my drinks, and every evening we would hold our drinks. One of his favorite jokes was that I drank so much of his whiskey that I was soon going to reduce him to poverty. I would retaliate by saying he was being parsimonious. Of course, I had heard of the lucrative offers he had received and rejected, and that his living in Hendrabari housing colony was a conscious personal choice. But I must admit, I also enjoyed irritating him sometimes, because so many people seemed so afraid of him. I realize now that our pranks and neck-pulling sometimes went beyond where we should have gone, particularly on my part as the younger person. But I did not know better then, and he was a perfect elder brother before whom I did not feel I had to be careful. Another time he asked me to be on his TV program in Assamese called Mukhamuki. I immediately said no. I said, Ami Nagamese to Assamese manu buji napabo. Aru bhagi napabo. He said, no problem. So we tried, and after the first practice, I told Homenda, I feel totally uncomfortable, and some of the questions you are asking me in Assamese, I do not understand because my vocabulary is very limited in Assamese. But he would not take no for an answer and simply said, hobo, hobo. So if Homen Borgohain says hobo, who am I to say no hobo? After all, we cannot make Mukhamuki into hobo no hobo. So we went on TV, with me desperately trying to make my Nagamese sound as much as possible like Assamese. When I returned home, Homenda, to my mortification, had sent a CD recording of our TV interview, following me to Kohima, and I was sure he enjoyed doing that. Although an intellectual giant and famous in his own right, I found Homenda was never too proud and was humble enough to take advice or accept things said to him with the right motives. In one of our encounters, I asked him a question that was bothering me, and he exploded. Charles, no one has dared to ask me that question. I told him, I know, Homenda, but I find it unnatural not to ask and not to know when I have known you for some years. He kept quiet for some time, and then he came back with this answer. I will tell you this one time, and then we will never discuss again. Another time I asked him why people like him and Bhupen Hazarika were not joining forces. I had met Bhupen Hazarika in Kohima, and we had been friends for some time. He told me that he came to Kohima in the early 1960s, singing, "We are in the same boat, brother." And this was at a time when violence in Nagaland was at its height, and when many Nagas were very angry with Assam police atrocities. Bhupenda also gave me both his Calcutta and Bombay addresses, and we had been communicating. In Bhupenda's case, I had the satisfaction of coming and visiting him in Guwahati when he was sick, and later his monument committee was kind to invite me, and I was able to attend their function in Tezpur. But coming back to the topic, Homenda did not answer me immediately, and I left it at that. But the next time I was in Guwahati, Homenda, out of the blue, mentioned that he had met Bhupenda. I realized Homenda was telling me that he had taken what I said to him seriously and did not ignore it. I think people can talk honestly to one another if we are not trying to take advantage of each other.
I do not know how religious Homenda was in terms of attending temples and mandirs and saying prayers, but I found him to be a deeply spiritual man. He was always meditating and in communion with his spirit and his God, and nothing could disturb that relationship. Whenever I stayed with him also, he would warn me beforehand not to disturb him in the morning between certain hours, and whatever may be needed to be done in those hours, he would give instructions the night before. Not many people will know that when he was tired of city life in Guwahati, he would come quietly to Kohima, taking public transport. We would then go to the jungle, where he would commune with nature in silence. When he was ready, he would get up and say, "Enough." And then we would come back to Kohima. On one of these occasions, on the riverbank at Zaleke village, about 30 kilometers from Kohima, he was sucked by a leech, and his leg started bleeding. I told him, "Homenda, now you can honestly say that you have shed your blood in Nagaland." He smiled. Personally, it was because of his deep spirituality in him that I found I could totally trust him, even when I did not understand him fully. I could always trust his motives. Homenda was a man who combined in himself the best qualities of head and heart. The head, however clever on its own, can go seriously wrong sometimes without the heart. It is the combination of head and heart that gives infinite power to our humanity, and which is what touches us and we remember and honor. For some years now, I have been trying to help realize and sustain the vision of another great friend who wanted to build a monument to the living. Your trust, Karuna Dhara, or stream of compassion, as I am given to understand, is also a monument to the living. And it gives meaning and makes real positive changes in the lives of living, breathing people, and which is why I believe it will endure. Finally, I have brought with me a copy of my first book, The Naga Imbroglio, and a documentary film for Karuna Dhara. When I was writing my first book, The Naga Imbroglio, I showed the text to Homenda. He went through it and said, "Print it." I told him I was thinking of revising it. He said revising can be endless, and asked, "Why do you want to keep revising when it is ready?" We did not even discuss if he agreed with what I wrote. Somehow that did not seem to matter. He took me to one of his publishers in Town Bazaar and got the book published. Since then, the book has been reprinted several times, and it is still selling well after more than 2 decades. The documentary film is about the combined Naga National Reconciliation Function on December 20, 2001. After it, we returned from the goodwill visit to Assam. This was the launching of the second part of the reconciliation mandate we were given. The first part, as you know now, Homenda played a crucial role. The second part did start on a promising note, and I am sharing it with you because it showed that the Naga goodwill visit to Assam was done in right earnest. Thank you. If somebody would be happy to receive it on behalf of Karuna Dhara. This is the original picture. This is the original. Thank you, Sisi sir, for your elaborative, interesting, and valuable speech. We are privileged and indeed elated. It is really nice to step down the memory lane and recollect the golden memories of friendship. Thank you once again, sir. We will remain ever grateful to you.
এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ অনুষ্ঠানৰ মূল বিষয়বস্তু হোমেন বৰগোহাঁই স্মাৰক বক্তৃতা অনুষ্ঠানলৈ। আমাৰ আমন্ত্ৰিত মুখ্য অতিথি ডক্টৰ অমৰজ্যোতি চৌধুৰী মহাশয় স্মাৰক বক্তৃতা প্ৰদান কৰিব। তাৰ আগতে ডক্টৰ অমৰজ্যোতি চৌধুৰী মহাশয়ৰ বিষয়ে সংক্ষেপে আপোনালোকক অৱগত কৰিব কৰুণাধাৰা নাফৰ প্ৰশাসনিক সম্পাদক নৱজ্যোতি ভূঞা ডাঙৰীয়া। Ladies and gentlemen, Dr. Chaudhary was born to a very well-known and cultured family of Ujan Bazar, Assam in the year 1950 at Dibrugarh. A brilliant student from the childhood, Dr. Chaudhary topped the high school living journey certificate of the entire state of Assam from Cotton Collegiate School in 1966. A graduate with honors in physics from Guwahati University, he did masters in physics from Delhi University and obtained doctorate degree from University of Oxford. আজি কৰুণাধাৰাৰ জৰিয়তে আয়োজন কৰা এইখন স্মৃতিচাৰণ সভাত যোগ দিবলৈ পোৱাটো মোৰ অত্যন্ত গৌৰৱৰ কথা। ইয়াত উপস্থিত থকা সুদূৰ নাগালেণ্ডৰ পৰা অহা নগাভূমিৰ পৰা অহা হোমেন বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ পুৰী চাৰ্লছ চেজি ডাঙৰীয়া, ইয়াত উপস্থিত থকা কৰুণাধাৰাৰ বিভিন্ন বিভাগ ডক্টৰ নৰেশ্বৰ শৰ্মা, প্ৰতুল ফুকন, নীলিমা গোস্বামী আৰু নৱজ্যোতি ভূঞা ডাঙৰীয়া, ইয়াত উপস্থিত থকা মোৰ সন্মুখত থকা তেজপুৰৰ ডক্টৰ লক্ষী গোস্বামী বাইদেউ, দীপ বাইদেউ, কবিৰ হুছেইন ডাঙৰীয়া, মৃণাল বৰুৱা ডাঙৰীয়া, উদয় মিশ্ৰ ডাঙৰীয়া, নবীন বৰুৱা ডাঙৰীয়া প্ৰমুখে ইয়াত যিসকল আছে সকলোকে লগ জনাইছোঁ। আৰু আৰম্ভণিতেই এই কৰুণাধাৰাৰ শীৰ্ষ গীতটো যি উৎসাহ আৰু আনন্দেৰে মঙলদৈৰ সদস্যসকলে পৰিৱেশন কৰিলে তেখেতসকলক মই লগ জনাইছোঁ। ইয়াত ভজন পৰিৱেশন কৰা বীণাপানী একেবাৰে বীণাপানীৰ নিচিনাকৈ গাইছে, তেওঁক লগ জনাইছোঁ। অজয় ৰাজবংশীক লগ জনাইছোঁ। মুঠতে আৰু ইয়াৰ আগতে চাৰ্লছ চেজি ডাঙৰীয়াই হোমেন বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ সৈতে যিটো আন্তৰিক সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছিল নগাভূমিৰ সৈতে, নগাসকলৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰক্ষাৰ যিটো এটা প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰিছিল হোমেন বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াই, তাৰ অতি আকৰ্ষণীয় বিৱৰণ এটা আমাৰ আগত দাঙি ধৰিছে। আমি কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আৰু মই এতিয়া মোৰ মূল বিষয়লৈ গৈছোঁ। ইউক্ৰেইন যুদ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ কেইদিনমানৰ পিছৰ কথা। তাতে চুমি নামৰ এখন চহৰ আছে ইউক্ৰেইনত, আৰু সেই চুমি চহৰত আমাৰ অসমৰ পৰা যোৱা ল'ৰা ছোৱালীয়ে তাত পঢ়িবলৈ গৈছিল মেডিকেল কলেজত। এজন সাধাৰণ শিক্ষক হিচাপে সেই কথা মই গম পাইছোঁ। আৰু যেতিয়া যুদ্ধ লাগিল তেতিয়া সকলোৱে ইউক্ৰেইন এৰি আহিবলৈ ওলাইছে। এইখিনি সময়ত ইউক্ৰেইনৰ মানুহখিনিয়েই ট্ৰেইনত উঠিব পৰা নাই, অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী দুজনে উঠিব পৰা নাই। স্বাভাৱিকতে তেওঁলোকক বাৰে বাৰে নমাই দিছে বেলেগ মানুহে। তেতিয়া ৰেড ক্ৰছ ছ'চাইটিৰ হৈ ইউক্ৰেইনৰ ৰেড ক্ৰছ ছ'চাইটিৰ হৈ দুজন মানুহে এই অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীহালক মানে ট্ৰেইনত তুলি দিছে, আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰাণৰ সংশয় স্বত্বেও আৰু পলেণ্ডলৈ সেইখন ট্ৰেইনখন ৰাওনা হৈছে। তেতিয়া এটা সময়ত মোক এই ল'ৰা ছোৱালীহালে পিছত কৈছে যে
তেওঁলোকে মানে ইমান অভিভূত হ'ল এইটো কামত যে মানুহ দুজনে একেবাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণেই একেবাৰে পলেণ্ডলৈকে যাব। গতিকে তেওঁলোকে এটা সময়ত সুধিলে যে কিয় কৰিছে আপোনালোকে এনেকুৱা, ইমান আপোনালোকে একেবাৰে প্ৰাণৰ সংশয় আছে, তথাপি আপোনালোক যে আমাৰ লগত আহিছে। তেতিয়া তেওঁ তাৰে এজনে হেনো এটা ৰবীন্দ্ৰ সংগীতৰ ইংৰাজী কৰি কৈছিল। রবীন্দ্র সংগীতটো আমি সকলোৱে জানো, জীবন যখন শুকায় যায় করুণা ধারায় এসে। এই যে করুণা ধারা শব্দটো ইয়াত কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথে যি ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছিল, যি চেতনাৰে ব্যৱহাৰ কৰিছিল, তাক প্ৰতিবন্ধী, ৰুগ্ন আৰু সাহায্য প্ৰয়োজন হোৱা লোকসকলে, দৰিদ্ৰ লোকসকলক আৰু আৰ্তসকলৰ সহায় কৰি করুণাধাৰাই দৰাচলতে সেই চেতনাকেই সাৰ্থকভাৱে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে বুলি অসমৰ জনসাধাৰণে আজি বহু বছৰৰ পৰা উপলব্ধি কৰি আহিছে। আৰু সেয়ে এই এনেকুৱা অনুষ্ঠানলৈ অহাটো, করুণাধাৰাৰ অনুষ্ঠানলৈ অহাটো, আৰু তাতে এই অনুষ্ঠানটো যিগৰাকীৰ নামত সমৰ্পিত হৈছে, আমি আটাইয়ে জানো যে তেখেতেই হৈছে দৰাচলতে এই করুণাধাৰাৰ যিটো ধাৰণা, এই ধাৰণাৰ স্ৰষ্টা যিগৰাকী, যিজনে ইয়াক সাকাৰ ৰূপ দিবলৈ এটা অহৰহ প্ৰচেষ্টা চলাইছিল, এইগৰাকী পুৰুষ হোমেন বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ স্মৃতিতে উৎসৰ্গিত। গতিকে এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠানলৈ আহিবলৈ পোৱাটো মোৰ বাবে পৰম সৌভাগ্য। আৰু তালৈ আহি মোৰ এনেকুৱা অনুভৱ হৈছে যে মই জলপ্ৰপাতৰ কাষলৈ গৈছোঁ। জলপ্ৰপাতৰ কাষলৈ যোৱাৰ কাৰণ এই কাৰণে মই কৈছোঁ যে জলপ্ৰপাতৰ কাষলৈ গ'লে আপোনালোকে চাগে জানে, কিছুমানে সকলোৱে নাজানিব পাৰে, গতিকে মই কৈছোঁ যে যেতিয়া জলপ্ৰপাতৰ কাষলৈ যোৱা যায়, তেতিয়া সেই জলপ্ৰপাতৰ পৰা এনেকুৱাকৈ জলীয় ভাৱ যদি যেতিয়া আহি পেলাই শিলত পৰে জলীয় পানীখিনি, তেতিয়া জলীয় ভাৱখিনি এনেকুৱাকৈ নাকত সোমাই আহে যে মুহূৰ্তৰ বাবে উশাহ নিশাহ বন্ধ হৈ যোৱাৰ উপক্ৰম হয়। তাৰপিছতেই কিন্তু গোটেই ভিতৰৰ পৰা গোটেই শৰীৰটো, এই আমাৰ উশাহখিনিতো হয়েই পৰিষ্কাৰ, আৰু বাকী গোটেইখিনি একেবাৰে পৰিষ্কাৰ হৈ যোৱা যেন লাগে। এই এনেকুৱা এটা অনুভৱেই দৰাচলতে আজিৰ এই অনুষ্ঠানে আমাক দিছে। গতিকে ইয়ালৈ আহি মই অত্যন্ত আনন্দিত, গৌৰৱান্বিত অনুভৱ কৰিছোঁ, অনুগৃহীত অনুভৱ কৰিছোঁ যে আপোনালোকে মোক ইয়ালৈ মাতিছে। মানুহজনক মোৰ সৰুতেই মই দেখিছিলোঁ, তিল বিৰাই থাকে চকু দুটা তেওঁৰ, অনবৰত কৌতূহলেৰে চকু দুটা তিল বিৰাই থাকে। মানুহজনে কিন্তু নাহায়। আৰু আমি মোৰ দেউতা লক্ষধৰ চৌধুৰীৰ লগলৈ কথা পাতিবলৈ আহে, সেই সূত্ৰে মই দেখা পাওঁ। আমি ভাই ভণ্টি, মোৰ যিকেইজন ভাই ভণ্টি আছে, আমি সকলোৱে তেখেতক চাওঁ আৰু কথা পাতোঁ। প্ৰায় দেউতাই শুনাকেই কওঁ যে মানুহজনে নাহায়, এই প্ৰথম দেখিছোঁ মানুহজনে নাহায়, ইমান গম্ভীৰ মানুহজন। দেউতাই কিবা এটা ক'বলৈ কৈ পেলাই ৰৈ গ'ল, সেইদিনাখন নক'লে। তাৰ কিছুদিনৰ পিছত আৰু এমাহ দুমাহৰ পিছত এই হোমেন বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া দেউতাৰ লগত কথা পাতিবলৈ আকৌ আহিছে। তেতিয়া সেইদিনাখন মোৰ জীৱনত এটা বিপৰ্যয় হৈছে। বিপৰ্যয় হৈছে মানে মোক সেইদিনা প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মায়ে মাছ কিনি আনিবলৈ পঠাইছে উজান বজাৰৰ পৰা। আৰু মায়ে কৈ পঠাইছে যে মাছটো টিপি চাবি, ভাল আছে নে নাই, তেতিয়া গম পাবি ভাল আছে নে নাই। আৰু ময়ো একান্ত বাধ্য সন্তানৰ নিচিনাকৈ এটাই ভুল কৰিলোঁ যে মই এফালৰ পৰা সকলোবোৰ মাছ এনেকৈ টিপি গৈছোঁ। আৰু স্বাভাৱিকতেই মাছ বেচা যিগৰাকী মানুহ আছিল, তেওঁ খং উঠিছে। আৰু খং উঠি এটা সময়ত মোক কৈছে, ই টিপিকি চাইছে, বাপেকৰ দিনৰ হাৰমনিয়াম পাইছে। এই যে ক'লে, সেই লগে লগে মই এই বজাৰৰ পৰা আহি পলাই পত্ৰং দিছোঁ আৰু বজাৰলৈ মই ফিৰি যোৱা নাই। আৰু সেইদিনাখনেই হোমেন বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া আমাৰ দেউতাৰ কাষলৈ আহিছে, কিবা কথা পাতিব, কিবা আলোচনা আছে। আৰু দেউতাই মোক ক'লে যে তোৰ আজি কি হ'ল কওকচোন তেখেতক। মই কথাটো আৰু গোটেইখিনি কথা তেখেতৰ আগত ক'লোঁ। আৰু সেইদিনা
মানুহজনে এনেকুৱাকৈ হাঁহিলে যে চকীখনৰ পৰা তেখেত বাগৰি পৰিবলৈহে বাকী। তেতিয়া মোক দেউতাই কৈছে যে মানুহ কেনেকৈ চাব লাগে সেয়া শিকিব লাগে, যি পাই থাকে কথা ক'ব নাপায়। মানুহ চিনিবলৈ হ'লে ভালকৈ চাব লাগে, তাৰ পিছতহে কথা ক'ব লাগে। দেখিলেনে কেনেকৈ হাঁহিছে। দেউতাৰ কথাটো আৰু বেলেগ যোগ দিয়া মোৰ সেইখিনি সময়ত সাহ নাই। এনেকুৱা এষাৰ কথাই আকৌ এবাৰ মই শুনিলোঁ, আমাৰ ঘৰৰ কাষতে থাকে পাফু চিৰিজৰ ৰচক প্ৰেম নাৰায়ণ দত্ত। মই আগতে আমবাৰীত আছিলোঁ, দেউতাৰ ঘৰ এই আমবাৰীৰ ঘৰৰ কাষতে, আমাৰ ঘৰৰ কাষতে এই প্ৰেম নাৰায়ণ দত্ত ডাঙৰীয়া থাকে। এই প্ৰেম নাৰায়ণ দত্ত ডাঙৰীয়াই অনবৰত বৰশী মাৰি থাকে আৰু মোক কাষত বহুৱাই লয়। মই তেতিয়া সৰু একেবাৰে ৩য় ৪ৰ্থ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ। কাষত বহুৱাই লয় আৰু তেখেতে বৰশী মাৰি থাকে। মোৰ বৰ আমনি লাগিল। এদিন মই সুধিলোঁ ককা বুলি মাতো, ককা আপুনি কিয় এই বৰশী মাৰি থাকে, মাছ খাই আপুনি ইমান ভাল পায়নে? এনেকৈ মই তেখেতক সুধিছোঁ। তেতিয়া তেখেতে কৈছে, হয় মাছ খাই ভাল পাওঁ, সেইকাৰণেও বৰশী মাৰোঁ, কিন্তু আৰু এটা কাম কৰোঁ, মই এই যে বৰশী মাৰি থাকোঁ, মই কেইটামান প্ৰশ্ন নিজকে সুধি থাকোঁ। প্ৰশ্নকেইটা সদায় একেই, যে যদি ঘটনাৰ কথা হ'ল এই বুলি সোধোঁ, এই ঘটনাটো ক'ত হ'ল, কিয় হ'ল, কেনেকৈ হ'ল, তাত অসাধাৰণ কিবা দেখা গ'ল নেকি, সেইখিনি যদি অসাধাৰণ কথাখিনি আৰু তাক মই এনেকৈ মনত জুকিয়াই ল'ব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে তাৰেই পাফু চিৰিজৰ এটা খণ্ড লিখা হৈ গ'ল। গতিকে মই সেইকাৰণে বৰশী মাৰি থাকোঁ। আৰু যদি মানুহৰ কথা হ'ল, তেতিয়াহ'লে মই এইকেইটা প্ৰশ্ন সোধোঁ যে ক'ৰ পৰা আহিছিল, সমাজে জীৱনে তেওঁক কি দিলে, তেওঁ সমাজ আৰু জীৱনক কি দিলে, আৰু তেওঁ কি আদৰ্শ তুলি ল'লে বা তুলি নধৰিলে। এইখিনি কথা যদি কঢ়িয়াই চাওঁ, মানুহটোক জানিব। মই আগৰবাৰ ঠগ খাই থৈছিলোঁ, গতিকে এইকেইটা প্ৰশ্ন মই মনত ৰাখিলোঁ। ভাবিলোঁ যেতিয়াই মানুহক কথা ভাবিম, এইকেইটা প্ৰশ্নৰে তেওঁক কঢ়িয়াই চাওঁ। সেইকাৰণে আজিও বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াক মই তেনেকৈ কঢ়িয়াই চাব খুজিছোঁ, ক'ৰ পৰা আহিছিল মানুহজন। আমি আটাই জানো তেখেত আহিছিল ঢকুৱাখানাৰ বালি গাঁৱৰ পৰা। এজন কৌতূহলী শিশু তেতিয়া, ৰবাব টেঙাৰে ফুটবল বুলি ৰবাব টেঙা লৈয়ে খেলে এই মানুহজনে, আৰু সেই পৰিৱেশৰ পৰা অহা। আৰু তাতে কেহুকাই নামৰ এজন মানুহ আছে তেওঁৰ, এই কেহুকাই তেওঁক সাঁতুৰিবলৈ শিকায়, আৰু সাঁতুৰিবলৈ শিকাই চাৰিকৰীয়া নৈখনত, চাৰিকৰীয়া নৈ এইকাৰণেই চাৰিকৰীয়া যে তাত হেনো আহোম ৰজাৰ দিনত এইখন নৈ পাৰ হ'বলৈ 4টা কৰি দিব লাগে, সেইকাৰণে চাৰিকৰীয়া নৈ। সেই চাৰিকৰীয়া নৈত সাঁতুৰিবলৈ শিকাইছে। আৰু তেতিয়া এতিয়াৰ চাৰিকৰীয়া নৈ নহয়, আগৰ চাৰিকৰীয়া নৈ। এতিয়া তাতে এই বাধা দিয়াৰ কাৰণে নৈখন তেনেই চেপা হৈ গৈছে, চেপা খাই গৈছে। আৰু সেইটোক লৈ বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াই বাৰে বাৰে আক্ষেপো কৰি লিখি থৈ গৈছে। মই সেইবিলাক কথা আজি ক'ব খোজা নাই, কিন্তু সেই নদীত সাঁতুৰিবলৈ শিকিছে। সাঁতুৰিবলৈ শিকোঁতে এদিন কেহুকাই কৈছে যে তই সাঁতোৰা শিকা হ'ল, এতিয়া তই মোৰ লগত এইখন নৈ পাৰ হ'ব লাগে। নৈ পাৰ হ'বলৈ গৈছে হোমেন বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া তেতিয়া শিশু। নৈখন পাৰ হ'বলৈ গৈ মাছ নৈ পাওঁতে তেওঁ ভয় লাগিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। তেওঁৰ এনেকুৱা অনুভৱ হ'ল যে মইতো আৰু গৈ পাৰ নাপাওঁ, মই ইয়াতে বুৰি যাম। এই চিন্তা যেতিয়া তেওঁৰ মনলৈ আহিল, সঁচাকৈ তেওঁ লাহে লাহে বুৰিও যাবলৈ ধৰিলে। আৰু সঁচাকৈ বুৰি গৈছিলোঁ, আৰু কেহুকায়ে তেওঁক তুলি আনিলে বুলিহে তেওঁ সেইবাৰলৈ বাচিল। কিন্তু কেহুকায়ে তেওঁক অকল যে বচালে সেইটোৱে নহয়, তেওঁক জীৱনৰো পাঠ দিলে। এই কথা আত্মানুসন্ধানত বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াই স্পষ্টভাৱে লিখি থৈ গৈছে যে কি বুলি পাঠ দিলে, যে নৈত
সাঁতুৰিবলৈ হ'লে মানুহজনে নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিব লাগিব, নিজক ভৰসা কৰিব পাৰিব লাগিব, আত্মবিশ্বাস হ'ব লাগিব। এই আত্মবিশ্বাসৰ মন্ত্ৰ দিছিল শিহুকালে। এই কথা হোমেন বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ লিখনিত লিখি থৈ গৈছে। এই বালিগাঁৱৰ ঢকুৱাখানাৰ বালিগাঁৱৰ পৰা অহা এজন কিশোৰ সেইখিনি সময়ত তেওঁৰ সেইখিনি সময়ৰ সম্পদ হৈছে যে কেৰুংকায়ে দিয়া শিক্ষা যে নিজৰ ওপৰত ভৰসা কৰিব, আনে কি কয় সেইটোলৈ কাণ নিদিবি, নিজৰ ওপৰত ভৰসা কৰিব লাগে। এইজন মানুহেই কিন্তু যেতিয়া আৰু অলপ ডাঙৰ হৈছে তেওঁৰ মেলেৰিয়া হ'বলৈ ধৰিলে। মই ক'ব খুজিছোঁ এইখিনি কথা যে কেনেকুৱা পৰিৱেশৰ পৰা আহিছিল হোমেন বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া, সেইটো কথা আমি পুনতে উপলব্ধি কৰা উচিত। 12 বছৰ তেখেতে মেলেৰিয়াত ভুগিছে চেগাচৌকাতে। আৰু সেইখিনি সময়ত তেওঁৰ বয়সীয়া মানুহে যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে যেতিয়া খেলি থাকে, ৰবাব টেঙাৰে ফুটবল খেলে, তেওঁ খেলিব নোৱাৰা হ'ল। সেই আক্ষেপ, এই যে খেলিব নোৱাৰাৰ আক্ষেপ, এই যে ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত সহজে মিলিব নোৱাৰাৰ আক্ষেপ, পঢ়াশালীলৈ যে সহজে যাব নোৱাৰাৰ আক্ষেপ, এই সকলোবোৰে তেওঁ চেপি ধৰিবলৈ ধৰিলে। গতিকে এজন বিষাদগ্ৰস্ত তেওঁ নিজেই লিখিছে, মই কোৱা কথা নহয়, যে সেইখিনি সময়ৰ মানুহজন হ'ল তেনে বিষাদগ্ৰস্ত, হতাশগ্ৰস্ত। তেওঁ মাজে মাজে কেহুকাৰে কথা মনত পৰে, কিন্তু তাৰ মাজতো বিশেষভাৱে এজন হতাশগ্ৰস্ত লোক তেওঁ। আৰু তাতে দেউতাকে এদিন ধেমালি কৰি কথা ক'লে যে অত্যন্ত জেদ ল'ৰাজনক, হোমেন বৰগোহাঁই। দেউতাকে ক'লে যে সেইখিনি সময়ৰ এগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতা হৰিনাৰায়ণ বৰুৱা, তেখেতে নিৰামিষ খায়। তেতিয়া এনেই ধেমালি কৰি ক'লে দেউতাকে যে তেখেতৰ নিচিনাকৈ নিৰামিষ খাই ইমান কাম কৰি ফুৰিব পাৰিবি? বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াই কিন্তু সেইটো প্ৰত্যাহ্বান বুলি কয়। যিখন ঠাইত একেবাৰে মাছ মাংসৰে উভৈনদী আছিল, গ'লেই মাছ মাৰিব পাৰি, মাছ থাকে, এনেকুৱা মাছ থকা ঠাই যে মাছবোৰ পেলাই দিব লাগে, মাংস থকা ঠাই, এই মাছ মাংস থকা ঠাইত তেওঁ এই প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰি নিৰামিষ খাবলৈ ধৰিলে। তেওঁৰ শৰীৰ আৰু দুৰ্বল হৈ আহিবলৈ ধৰিলে। নিজৰ জেদৰ কাৰণেই বুলি তেখেতে লিখি থৈ গৈছে। কিন্তু হয়, এই শৰীৰ যেতিয়া তেওঁ কলেজত পঢ়িবলৈ আহে, যেতিয়া যৌৱন একেবাৰে ভৰপক সময়, এইখিনি সময়ত হোমেন বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ শৰীৰ কিন্তু ভগ্নস্তূপ, কংকালসাৰ ভগ্নস্তূপ বুলি তেখেতে নিজে লিখি থৈ গৈছে। এই কংকালসাৰ ভগ্নস্তূপ এজন গুৱাহাটীলৈ পঢ়িবলৈ আহিছে, আন কোনো সম্পদ নাই, সেইখিনি সময়ত তেওঁৰ এই বিষাদ আছে, এই সমস্ত জীৱনৰ বিষাদ আছে, তাৰ মাজতে তেওঁৰ এটাই পোহৰ আছে, এই কেহুকায়ে দিয়া পোহৰ, আত্মবিশ্বাস। এই আত্মবিশ্বাসেই তেওঁ কটন কলেজলৈ পঢ়িবলৈ আহিছে। আৰু কটন কলেজলৈ পঢ়িবলৈ আহিছে, আহোঁতে তেওঁৰ প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত যিমান ভাল কৰিব লাগিছিল, এইখিনিলৈকে মই ক'লোঁ যে তেওঁক সমাজে কি দিলে, তেওঁ সমাজে কি দিলে নহয়, তেওঁক কেনেকৈ ডাঙৰ হ'ল, ক'ৰ পৰা আহিল, তাৰপিছত সমাজে কি দিলে। সমাজে আমি আশাই জানো যে তেখেতৰ যেতিয়া আত্মজীৱনীখিনি পঢ়া যায়, কেইবাখনো আছে, তাৰ মাজেৰে গ'লে দেখা যায় যে সমাজৰ সদায় প্ৰত্যাশা থাকে ভাল কৰক ল'ৰাটোৱে। প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত ভাল কৰিব বুলি সকলোৱে ভাল কৰি ভাবি আছিল, ভাল নকৰক ভালো কৰিছে, কিন্তু যিমান প্ৰত্যাশা আছিল ইমান নহ'ল। গতিকে সংস্কৃতৰ এগৰাকী শিক্ষকে আহি ক'লে তেখেতক তিৰস্কাৰ কৰিবলৈ, তিৰস্কাৰ কৰোঁতে এইটোও ক'লে যে যি হ'ল হ'ল, কিন্তু তই গৈ বিজ্ঞান নপঢ়িবি, বিজ্ঞান পঢ়িলে তই নিজৰ মূৰটো খাবি, এনেকৈ কৈছে। এই যে ক'লে জেদত লাগি গ'ল মানুহজনৰ, তেখেতে বিজ্ঞান পঢ়িবলৈ ক'লে যে মই বিজ্ঞানে পঢ়িম। আৰু বিজ্ঞান পঢ়িবলৈ আহি
প্ৰথম কলেজৰ প্ৰথম দুটা বছৰত তেখেতে ভালো কৰিছে, কিন্তু মনৰ ভিতৰত গভীৰ অন্তৰ্দ্বন্দ্ব যে তেওঁ আচলতে ভাল পাই পঢ়া, কিন্তু পঢ়িবলৈ আহিছে বিজ্ঞান। আৰু সেই দুবছৰ পঢ়াৰ পিছতে তেওঁ কলা শাখালৈ যেতিয়া আহিছে, তেতিয়াহে তেওঁৰ জীৱনত তেওঁ কৈছে যে আনন্দ পোৱাৰ নিচিনা লাগিছে, পৰম আনন্দ যেন পাইছে। এই পৰম আনন্দ পোৱা মানুহজনেই আৰু লগত সেই আত্মবিশ্বাস থকা মানুহজনেই এতিয়া লাহে লাহে এই কলেজৰ সময়তেই নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ ধৰিছে। এইখিনি সময়তে তেওঁ আৰু এটা ভাৱ আছিল যে তেওঁ অত্যন্ত কুৎসিত। এইটো কথা তেওঁ লিখিছে, আমি কোনেও নাভাবে তেখেত কুৎসিত বুলি, কিন্তু তেখেতৰ ধাৰণা আছিল যে তেখেত অত্যন্ত কুৎসিত। আৰু গতিকে তেওঁ ভাবিছিল যে তেওঁ সমাজৰ আউটকাষ্ট হ'ব লাগিব, সমাজৰ কোনেও তেওঁক গ্ৰহণ নকৰিব। আৰু সেইকাৰণেই কেহুকাৰ কথা মনত কৰি তেওঁ ভাবিছিল যে এটাই বাট আছে মোৰ, বাটটো হৈছে মই কলম তুলি ল'ব লাগিব। কলম তুলি ল'লেহে মই মানুহটো হওঁ। এই কলম তুলি লৈ এই বালিগাঁৱৰ সেই মানুহজনে, এই ল'ৰাজনে এই নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ ধৰিলে। এইখিনি সময়ৰ আলোচনীত আৰু তাৰপিছত যিটো ৰামধেনুৰ যুগ আহিল, এইখিনি সময়ত কি ধৰণে তেখেতে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে, সেয়া এতিয়া দৰাচলতে সকলোৰে বাবেই আদৰ্শৰ নিচিনা। এই সমাজে তেওঁক বহুত কথাত ভাল কথাখিনি নিদিলে, কিন্তু আত্মবিশ্বাসী সেই মানুহজনে নিজেই নিজৰ বাট কাটি ল'লে আৰু ভৱিষ্যতৰ বাটটো বনাই ল'লে। তেতিয়াহ'লে তেওঁ সমাজক কি দিলে? এইখিনিলৈকে আহিল আমি সুধিব লাগিব। প্ৰেমনাৰায়ণ দত্ত ডাঙৰে কৈছিল নহয় মোক সুধিবলৈ, তেওঁ সমাজক কি দিলে? সমাজক কি দিলে বুলি সুধিলে, সেই তাহানি দিনৰ পৰা, কলেজত পঢ়া দিনৰ পৰা গল্প সাহিত্যৰে উপন্যাসেৰে তেওঁ আমাৰ অসমীয়া ভাষাক জাগ্ৰত কৰি তুলিলে, চিৰচিনেহীৰ সেৱা কৰিলে, আৰু সেৱা কৰি অসমীয়া সত্তাক এটা নতুন ৰূপ দিলে। অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীক কি ধৰণে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰি তাৰ আদৰ্শ দেখুৱালে। আৰু চাকৰি কৰিবলৈ যেতিয়া গ'ল, তেতিয়াও তেওঁ মূৰ তুলি থাকিল সেই একেই মূৰ তুলি থকাৰ কথা কেহুকাই কৈছিল, নিজৰ ওপৰত ভৰসা কৰি থকাৰ কথা কৈছিল। এই ভৰসাৰেই তেওঁ চাকৰি জীৱনতো যেতিয়া সোমালগৈ, তেতিয়া তেওঁ নিজেই লিখিছে যে চাকৰি জীৱনত যেতিয়া তেওঁ সোমাল, তেতিয়া তেওঁ দেখিলে যে দাৰিদ্ৰৰ কি বিস্তীৰ্ণ ৰূপ অসমত, দাৰিদ্ৰ, চাৰিওফালে দাৰিদ্ৰ। আৰু সেইখিনি সময়ত ৰাজনীতিৰ কি বিভৎস ৰূপ, আৰু এইখিনিয়ে তেওঁৰ আৰু প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থাৰ এইখিনি সময়ৰ তেওঁৰ মতে এইখিনি সময়ৰ প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থাত থকা কেৰুণবোৰৰ বাবেই এই যিটো সাহায্যৰ প্ৰয়োজন আছিল, সেই সাহায্যবিলাক বহুত সময়ত ৰাইজৰ মাজলৈ তুলি লৈ যাব পৰাৰ ব্যৱস্থা নহৈছিল। শেষত এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত পৰি আমি আটাই জানো যে তেখেত কিন্তু তাৰ পৰা এই চাকৰি জীৱনৰ পৰা ইস্তফা দি তেখেতে ওলাই আহিল, সাংবাদিকতাৰ জীৱন তেখেতে গ্ৰহণ কৰিলে। আৰু এই যে সাংবাদিকতাৰ জীৱন গ্ৰহণ কৰিলে, তাতো তেখেতে কিন্তু দপ্ত পাই থাকিল। যেতিয়া তেওঁ সৰু আছিল, তেওঁ নিজেই লিখি থৈ গৈছে যে কপৌ চৰাইবোৰ মাৰি তেখেতে খুব ভাল পাইছিল। কপৌ চৰাইবোৰ গাঁৱৰ সকলোবোৰে মাৰে, তেওঁও মাৰে, কপৌ চৰাইবোৰে মাৰি থাকে, কোনো দুখ অনুভৱ নকৰে। সেইজন মানুহেই কিন্তু ক্ৰমান্বয়ে আহি এটা সময়ত কৰোণা ধাৰাৰ নিচিনা এটা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে। কেনেকৈ কৰিলে? তেওঁৰ ৰচনাত কি হ'ল, তেওঁৰ মানসত কি হ'ল, তেওঁৰ মনত কি হ'ল? কবি নৱকান্ত বৰুৱাই লিখি থৈ গৈছে যে হোমেন বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া এটা সময়ত তেওঁৰ মাজত এখন নৰকে বাস কৰিছিল। নৰকে মানে কিহৰ কাৰণে নৰকে বাস কৰিছিল তেওঁৰ মাজত? যে তেওঁ দেখিবলৈ পাইছিল
যে চাৰিওফালৰ যিটো ব্যৱস্থা তাত হৃদয় আৰু মগজুৰে মানুহজনে চাইছিল সাধাৰণ মানুহৰ আমাৰ নিচিনাকৈ সাধাৰণ মানুহৰ নিচিনাকৈ চোৱা নাছিল হৃদয়ে চাইছে মগজুৰেও চাইছে আৰু মগজুৰে চাওঁতে তেওঁ দেখিছে যে তেওঁ নিজে লিখি থৈ গৈছে যে চাৰিওফালে অসমতা অন্যায় অদৃষ্টৰ অন্যায় কেনেকুৱা অন্যায় যে তেখেতৰ এজন সম্পৰ্কীয় বায়েক আছিল এই বায়েকৰ 5জন সন্তানৰ প্ৰত্যেকজনেই প্ৰতিবন্ধী তেওঁ যেতিয়া দুপৰীয়া ভাত খাবলৈ লয় এইখিনি সময়ত যিগৰাকী কংকালসাৰ ভিক্ষাৰীজনী আহে তেওঁ খাবলৈ নাপায় আৰু তেওঁৰ ওচৰত এটা অৰ্ধমৃত শিশু থাকে অৰ্ধমৃতৰ নিচিনা শিশু এটা থাকে সেইটোকে তেওঁ লৈ পেলাই ভাত খুজিবলৈ আহে সহায় সাহায্য খুজিবলৈ আহে তেওঁ এগৰাকী মহিলাৰ কথা লিখিছে যিগৰাকীৰ একমাত্ৰ সন্তানটো চিকিৎসা দিব নোৱাৰি তিলকে মৃত্যুবৰণৰ মুখে মৃত্যুৰ মুখলৈ তেওঁ আগবাঢ়ি গৈছে এই এনেকুৱা এখন বাস্তৱৰ নৰক তেওঁ অহৰহ নিজৰ মাজত পুহি ৰাখিছিল এই যে এই অপ্ৰিয় হ'লেও সত্য বাস্তৱটোৱে এই মানুহজনক অত্যন্ত দুখ দিছিল পীড়া দিছিল এটা বিষাদগ্ৰস্ত জীৱনলৈ তেওঁৰ জীৱনটো ৰূপান্তৰিত হৈছে আৰু তাৰ পৰা তেওঁ কেনেকৈ মুক্তি বিচাৰিছে ক্ৰমান্বয়ে যে তেওঁ অন্যায়ৰ বিপক্ষে লিখিছে কেনেকৈ লিখিছে ক'ত লিখিছে তেওঁ হালধীয়া চৰাই বাও ধান খায় এইখন কিতাপত কেনেধৰণে লিখিছে আমি জানো মৎস্যগন্ধাত কি ধৰণে শোষণৰ তত্ত্ব লিখিছে তেখেতে জানো পিতা পুত্ৰটো কেনেকৈ বিভিন্ন পুৰুষৰ মাজৰ দ্বন্দ্বৰ মাজেৰে যাওঁতে কি ধৰণে শোষণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো অব্যাহত আছে এই কথাটো তেখেতে লিখিছে অস্ত্ৰৰ আগত যেতিয়া তেওঁ উভতি চাইছে জীৱনলৈ গোটেইটো সমগ্ৰ জীৱনটো উভতি চাইছে তেতিয়াও তেওঁ দেখিছে যে এই শোষণেই দৰাচলতে সেই বাটটো তেওঁৰ যেন আন্ধাৰ কৰি ৰাখিছে সেইকাৰণে শোষণৰ তত্ত্ববোৰো তেওঁ গভীৰভাৱে চাইছে মাৰ্ক্সবাদক পঢ়িছে বুলি তেখেতে নিজেই কৈ গৈছে যদিও তেখেতে কৈছে যে কেতিয়াবা কেতিয়াবা তেখেতৰ এনেকুৱা লাগে যে মাৰ্ক্সবাদটো অত্যন্ত সৰল এইজন মানুহেই এই জীৱনক জানিবলৈ যত্ন কৰিছে আৰু তাৰ পৰা ওলোৱাৰ এটা বাট বিচাৰিছে এই এলিছৰ দেশত আমি আঠাই জানো যে এলিছে নিগনিক সুধিছে এবাৰ অ' মাউস what is the way out of this pool of tears I don't like swimming about here মই ইয়াত সাঁতুৰি থাকিব নোখোজো এই চকু পানীৰ পুখুৰীটোৰ পৰা আঁতৰি যাব খোজো মই ওলাব বাটটো বিচাৰিছোঁ হোমেন বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়ায়ো সমস্ত মানুহৰ জীৱনৰ বাবে এই ওলাই যোৱাৰ এই বাটটোৰ পৰা ওলাই অহাৰ বাট এটা বিচাৰিছে তেখেতৰ যিবোৰ গল্প আছে সেই তাতো এই শোষণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰু অন্যায় অসমতাৰ কথাটো তেওঁ আৰু গভীৰভাৱে দেখিবলৈ তেওঁ দেখুৱাই আহিছে সাধাৰণতে এই গল্প আৰু উপন্যাসেৰেই তেওঁ প্ৰকৃত কৰি ৰাখিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু মানুহজনে সেইখিনি সময়ত তেওঁ বাটটো সলাই ল'লে আপোনালোকে মন কৰিব যে দীঘলীয়া সময় তেখেতে কিন্তু গল্প উপন্যাস নিলিখি প্ৰবন্ধ লিখিছে আৰু সেই প্ৰবন্ধসমূহৰ মূল কথা কি মৃত্যু জীৱনৰ ৰহস্য যিবোৰ বিষাদ আছে মানুহৰ মনত সেই বিষাদৰ কাৰণ স্বাস্থ্যই কেনেকৈ ঘূৰাই লৈ আহিব পাৰে সেই সম্পদ সেই কথা লিখিছে গতিকে এইবোৰেই তেখেতে এই এলিছৰ যিটো পুখুৰী আছিল এই চকু পানীৰ পুখুৰীটো তাৰ পৰা ওলোৱাৰ যত্ন কৰিছে আৰু মানুহকো নতুন বাট দেখুৱাইছে অহৰহ আৰু সেইকাৰণেই তেখেতৰ এই প্ৰক্ৰিয়াই এই যে আত্মজীৱনী লিখা আৰু প্ৰবন্ধ লিখা এই প্ৰবন্ধবোৰ আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই এইবোৰ গল্প উপন্যাসৰ নিচিনাকৈ কৰিছে মই গাঁৱে ভূঞে সভা সমিতিলৈ যাওঁ
তাত নতুন ল'ৰা ছোৱালী নতুন প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কাৰ কিতাপ পঢ়ে মই ইয়ালৈ আহিছোঁ কাৰণে কোৱা নাই কিন্তু আপোনালোকেও জানে সেইটো কথা যে নতুন প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এতিয়াও Borgohain ডাঙৰীয়া জীয়াই হয়তো নাই আমাৰ মাজত কিন্তু তেখেতৰ কিতাপখিনি এতিয়াও ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়ে মই মানে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত আছিলোঁ তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত আছোঁ তাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যিখিনি অসমীয়া পঢ়ে সেইখিনি কাৰ কিতাপ পঢ়ে Homen Borgohain ডাঙৰীয়াৰ কিতাপ পঢ়ে আৰু বিশেষকৈ তেখেতৰ প্ৰবন্ধবোৰ বাছি বাছি পঢ়ে জীৱনৰ যিবোৰ কথা আছে মৃত্যুৰ যিবোৰ কথা আছে সেইবোৰ বাছি বাছি পঢ়ে কিহৰ কাৰণে পঢ়ে কাৰণ তাত তেওঁ নতুন কথা শিকে নতুন জীৱনৰ মন্ত্ৰ পায় মোৰ ছোৱালীজনী যেতিয়া সৰু আছিল এই প্ৰথম যেতিয়া মানে প্ৰথম প্ৰশ্ন তাই সুধিছে ককাকক গৰুৱে কিয় ঘাঁহ খায় গৰুৱে কিয় ঘাঁহ খায় এইটো নিতান্ত এক স্বাভাৱিক প্ৰশ্ন কাৰণ আমাৰ ঘৰৰ কাষতে এখন পথাৰৰ নিচিনা আছিল তাতে গৰু আহি থাকে ঘাঁহ খায় কিন্তু তাইৰ লগতে আৰু এটা কথা সুধিছে এইটোৱে মোকো বিপদত পেলাইছে তাই সুধিলে মাটিত ঘাঁহ কিয় গজে মাটিত ঘাঁহ কিয় গজে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মোৰ নাছিল আৰু বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ হ'লেও মোৰ হাতত নাছিল মই তেতিয়া বিভিন্ন কিতাপ পঢ়িবলৈ ধৰিলোঁ মাটিত ঘাঁহ কিয় গজে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ বিচাৰি আৰু শেষত গৈ উত্তৰ পালোঁ যে মাটিত দৰাচলতে ঘাঁহ গজে যে ওপৰৰ যিটো উষ্ণতা আৰু মাটিৰ যিটো উষ্ণতা এই মাটিৰ উষ্ণতা আৰু ওপৰৰ উষ্ণতাৰ যাতে তাৰতম্য নাথাকে তাতে কোনো প্ৰভেদ নাথাকে যাতে সমান হৈ যায় তাৰ বাবেই ক্ৰমান্বয়ে ঘাঁহবোৰ বুজিবলৈ হয় এইটো মই কোৱা কথা নহয় এইটো বিজ্ঞানে কোৱা কথা বিজ্ঞানক এইটো লিখা আছে ইয়াৰ অৰ্থ কি যে প্ৰকৃতিয়ে দৰাচলতে অসমতা নিবিচাৰে কিন্তু আমাৰ জীৱনতেই দৰাচলতে অসমতা আটাইতকৈ বেছিকৈ প্ৰকট হয় হৈ থাকে এইটো কথাই অত্যন্ত দুখ দিছিল মানুহজনক আৰু তাৰ পৰা ওলোৱাৰ বাটটো বিচাৰিছিল এই তেলিচৰ পুখুৰীৰ পৰা ওলোৱাৰ বাটটো বিচৰা আৰু এটা প্ৰশ্ন তেখেতে কৰিছিল এইটো হৈছে যে সকলো আমি সদায় কৈ থাকোঁ বেণ্ডাৰ গানবিলাকত কৈ থাকে সকলো মানুহ একেই গংগা আমাৰ মা পদ্মা আমাৰ মা এই তাতো আছে একেই মানুহ বুলি কথা আছে এই প্ৰশ্নটো কিন্তু এই গানটো ওলোৱাৰ অৱশ্যে আগতেই Homen Borgohain ডাঙৰীয়াই বাৰে বাৰে কৰিছে যে মানুহ সঁচাই একেনে আৰু আমি যে কওঁ সকলোবোৰ জীৱ জন্তু আমাৰ একে সঁচাইনে শংকৰদেৱৰ এটা এষাৰি বৰগীত আছে যত জীৱ জংগম কীট পতংগ অগণক জগতেৰি কায়া তাৰ অৰ্থ হৈছে যিমান জীৱ আছে যত জীৱ জংগম যিমান জীৱ আছে জংগম আছে কীট পতংগ আছে যিবোৰে গৈ থাকে যিবোৰে গৈ নাথাকে অগ নগ জগ এই সকলোবোৰৰ এটাই দেহখিনি একে শংকৰদেৱে লিখিছিল আৰু প্ৰথমতে পঢ়ি পেলাই আমিও ভাবিছিলোঁ এইটো ঠিকে লিখিছেনে শংকৰদেৱে তাৰপিছত ক্ৰমান্বয়ে বিজ্ঞান পঢ়িবলৈ লৈছোঁ আৰু বিজ্ঞান পঢ়ি পঢ়ি এটা সময়ত দেখিছোঁ যে দৰাচলতে এই জীৱৰ সৈতেতো একেই আনকি গছ গছনিৰ সৈতেও আমাৰ একে গছ গছনিৰ সৈতে কেনেধৰণে একে এই গছ গছনি আমি জানো গছ গছনিৰ গছৰ পাতৰ ৰংটো সেউজীয়া আৰু মোৰ তেজৰ ৰং আপোনাৰ তেজৰ ৰং ৰঙা দেখা দেখোন বেলেগ কিন্তু তাৰ এই তেজত আমাৰ পাৰফৰিন বুলি এটা অংশ থাকে আৰু এই পাৰফৰিনৰ মানে এই পাৰফৰিন যেতিয়া তাৰ মাজৰ গাঁথনিটো চোৱা যায় এই গাঁথনি বাকীখিনি সকলো একে গছ আৰু মানুহৰ কেৱল তাৰ আমাৰ মাজত আছে এটা লোৰ পৰমাণু তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত মেগনেছিয়ামৰ পৰমাণু বাকীখিনি সম্পূৰ্ণ দৃশ্য একে তেওঁলোকৰ তাতো জীৱনৰ অনুভূতি আমাৰ তাতো জীৱনৰ অনুভূতি গতিকে বিজ্ঞানেও কয় দৰাচলতে যে জীৱকুল দৰাচলতে একে
আপোনাৰ দেহ আৰু মোৰ দেহ এতিয়া বিজ্ঞানী কিহৰ কথা কয় যে আপোনাৰ দেহত যিখিনি অনুপৰমাণু আছে মোৰ দেহত যিখিনি অনুপৰমাণু আছে এই সকলোবোৰ আহিছে কোনোবা নক্ষত্ৰৰ ধূলিৰ পৰা আহিছে একে অনুপৰমাণু একেই আমি আচলতে আমাৰ এই ছালখন যদি আমি চাওঁ একেই অনুপৰমাণুৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ কেনেকৈ গাঁথনি হৈছে এইটো ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা পাৰ্থক্য আছে সেইকাৰণেই মানুহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ দেহ আমাৰ মুখৰ চেহেৰা দেহৰ চেহেৰা এইবিলাক নিমিলে কিন্তু সকলো মানুহ একে যত জীৱ তত শিৱ এই নামৰ এটা প্ৰবন্ধত হোমেন বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াও সেই সিদ্ধান্ততেই উপনীত হৈছে JBS হেলেনৰ কথা তেখেতে পঢ়িছে বিজ্ঞানী নহ'ব পাৰে তেখেত তেনেকৈ বিজ্ঞানৰ গৱেষণা হয়তো তেখেতে কৰা নাছিল কিন্তু এই ধৰণে কৰিছিল এই ধৰণে কৰি তেওঁ এই সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছিল দৰাচলতে যে সকলো মানুহ দৰাচলতে একে এইকাৰণে এতিয়া যদি আমি শেষৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ শেষৰ প্ৰশ্নটো মানে আছিল এই প্ৰেমনাৰায়ণ দত্ত ডাঙৰীয়াই কৈ যোৱা শেষৰ প্ৰশ্নটো কি আছিল যে তেওঁ কি আদৰ্শ দিলে বা নিদিলে এটাটো আছে যে তেওঁ আত্মবিশ্বাসৰ আদৰ্শ আমাৰ আগত তুলি ধৰি গৈছে কেনেকৈ এই বালিগাঁৱৰ পৰা অহা এজন মানুহে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে কেনেকৈ নিজকে আৰু দবদবাই আছে আমাৰ বৌদ্ধিক জগতত কেইবা দশক ধৰি এইজন মানুহে এই দীপবাইদেউৰ ঘৰত যেতিয়া আমি যাওঁ হোমেন বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া আহে তেতিয়া আমি যাওঁ চাবলৈ তেখেতক আৰু তাতো লগ পাওঁ তেওঁ অত্যন্ত সাধাৰণ মানুহৰ দৰে কথা পাতে কিন্তু মাজে মাজে কথা একোটা যেনে একদম মানিমুকুটা ওলাই আহে মানিমুকুটা এই কথা আজিও মই স্মৰণ কৰোঁ অত্যন্ত কৃতজ্ঞতাৰে যে আমাৰ অসমৰ মাজত এনেকুৱা এজন মানুহ আমি পাইছিলোঁ আৰু তেখেতে গতিকে প্ৰথম আদৰ্শটো হ'ল যে আত্মবিশ্বাস দ্বিতীয়টো হ'ল কি এইটো সকলোৱে জানে সেই আদৰ্শ দুটা তেওঁৰ ওৰে জীৱন একে আছে দ্বিতীয়টো আদৰ্শ হ'ল যে তেওঁ অসমক তেওঁ নিজৰ ঠাইখনক চাৰিকৰীয়া নৈৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই সকলো ঠাইত অসমক অত্যন্ত ভাল পায় অসমৰ ভাষাক ভাল পায় আৰু ইয়াৰ চাৰিওফালে থকা যিসকল আমাৰ ভাই ভনী আছে উত্তৰ পূবৰ ভাই ভনী আছে তেওঁলোকৰ প্ৰতি মৰম আছে আৰু তেওঁ তাকে বিস্তৃত কৰি ভাৰতৰ পৰ্যায়লৈ লৈ গৈছে আৰু শেষত গৈ তেওঁৰ যিটো চিন্তা গতিকে এইখিনিলৈকে তেওঁৰ সদায় একে আছে কিন্তু মই মাজে মাজে ভাবোঁ আৰু আপোনালোকেও চাগে ভাবে যে মানুহ এজনৰ জানো জীৱনটো আদৰ্শ সদায় একদম উপজাতেই জানো তেওঁ আদৰ্শটো লৈ আহে আচলতে মই ভাবোঁ যে মানুহে যদি মানুহজন ঈশ্বৰ নহয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ জীৱনত দেখি শুনিহে তেওঁ বাকীবোৰ আদৰ্শ কৰিব কাৰণ সকলো কথা তেওঁ নাজানে কোনেও নাজানে আৰু জীৱনৰ যিবোৰ অভিজ্ঞতা আছে সেই অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিতহে তেওঁলোকে এইবোৰ কথা বাছি লয় এইকাৰণেই তেনেকৈ যদি নতুন কি আদৰ্শ হোমেন বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ জীৱনলৈ আহিল তেওঁৰ জন্ম হোৱাৰ পিছত এইটো প্ৰশ্ন আমি ক'ব এয়া হৈছে যে যিটো অন্যায় অসমতাৰ যিটো এখন পৃথিৱী এই পৃথিৱীখনৰ মানে এই পৃথিৱীখনক আছে এই কথাটো প্ৰথমতে স্বীকাৰ কৰিব লাগিব আৰু সেই স্বীকাৰ কৰি তাক কেনেকৈ কমাব পাৰি তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগিব আৰু সেইকাৰণেই তেখেতে কৰুণা ধাৰাৰ নিচিনা অনুষ্ঠানৰ জন্ম দিলে আৰু এই 7th Seal বুলি এখন চিনেমা আছে বাৰ্গমেন তাতে এঠাইত নায়কজনে কৈছে যে মই আচলতে সকলো কথা জানিব খোজোঁ সকলো কথা জনাই নহয় ঈশ্বৰৰ যিখন মুখা আছে সেইখন মুখা খুলিও চাব খোজোঁ আৰু তেওঁৰ লগত পোনপটীয়াকৈ কথা পাতিব খোজোঁ যাতে
এই মানুহৰ যিটো চিৰন্তন এটা তাৰুণ্য, এটা দুখৰ বোজা, এই তাৰ পৰা পৰিত্ৰাণৰ উপায়বিলাক আমি বিচাৰি উলিয়াব পাৰোঁ। এই হোমেন বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ ছবিখন যদি আপোনালোকে চায়, তিৰবিৰাই থকা চকুখন, চকুৰ এইখন ছবিলৈকে চায়, তাতে দেখিব যে মানুহজনৰ চকু দুটা তিৰবিৰাই আছে, কৌতূহলেৰে, আত্মবিশ্বাসেৰে। শেষৰ পৰ্যায়ৰ এই আত্মবিশ্বাসী মানুহজন, কৌতূহল আছে, শেষলৈকে কিন্তু কৌতূহল আছে। এই পিকাচো কৈছিল ন, বহুতৰ কৌতূহলটো মৰি থাকে, তেতিয়া আৰু তেওঁ শিল্পী নহয়, জীৱন শিল্পী নহয়। তেখেতৰ কিন্তু একেবাৰে শেষৰ জীৱনৰ শেষ প্ৰান্তলৈকে এই কৌতূহল সমানে অব্যাহত থাকিল। কিতাপ পঢ়ি পঢ়ি মানুহক প্ৰেৰণা দিলে, নতুন প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালীক লিখক হ'বলৈ প্ৰেৰণা দিলে, প্ৰেৰণাৰ অহৰহ বৰষুণ হৈ থাকিল মানুহজন। গতিকে সেই মানুহজনকেই আজি আমি স্মৰণ কৰিছোঁ। আৰু স্মৰণ কৰাৰ অৰ্থ এইটোৱেই হ'ব, ভাল হ'ব যদি আমি নিজেও অনুভৱ কৰোঁ যে আমি প্ৰত্যেকজন মানুহেই দৰাচলতে একে, প্ৰত্যেকজন মানুহেই দৰাচলতে আমাৰ আপোন। আৰু সেইকাৰণে আৰ্তজনক সহায়ৰ হাত আগবঢ়োৱাটো আমাৰ আপোন মানুহক সহায় কৰাৰ নিচিনাই এটা কৰ্তব্য। এই কৰ্তব্যৰ বাবে এই যিখিনি প্ৰস্তুতি, বহুতে ভাবে যে এইটো এটা অসম্ভৱ সপোন। এই লামাঞ্চাৰ যিখন মেন ফ্ৰম লামাঞ্চা বুলি যিখন চিনেমা আছে, তাত ছফিয়া লৰেনে কৈছে যে এইটো অসম্ভৱ সপোন। কিন্তু অসম্ভৱ সপোন হ'লেও অসম্ভৱ এইকাৰণে কৈছে যে ইমানবোৰ মানুহৰ দুখ যাতনা আঁতৰাব লাগিব। কিন্তু অসম্ভৱ হ'লেও এই চেষ্টা অহৰহ আমি কৰি থাকিবই লাগিব। সেইকাৰণেই দৰাচলতে হোমেন বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ যিটো আটাইতকৈ স্মৰণীয় বিৱৰ্তন বা স্মৰণীয় সলনি, এইটো হৈছে এই কপৌ চৰাইটো মাৰি থকা শিশুটোৰ পৰা আৰ্তজনৰ প্ৰতি সহায় ও সহানুভূতি অনুভৱ কৰা এখন দৰদী অন্তৰৰ মানুহ। এইটোৱেই তেওঁৰ আটাইতকৈ জীৱনৰ ডাঙৰ বিৱৰ্তন। আৰু সেইখিনি যাৰ হ'ব পাৰিছে, তেওঁ নিলিখিলেও, তেওঁ নকলেও হ'ব, কাৰণ সেইজন মানুহেই দৰাচলতে নিৰ্বাণ পাইছে, কাৰণ সকলো মানুহক একে বুলি অনুভৱ কৰিব পাৰিছে। আমি সাধাৰণ মানুহ কোনোতে সকলোকে একে বুলি ভাবিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু বাটটো আমি দেখিছোঁ আগত। কৰোণা ধৰাৰ নিচিনা অনুষ্ঠানে সেই বাটটো আমাৰ আগত পৰিষ্কাৰ কৰি দেখুৱাই আছে। এইকাৰণে এনেকুৱা অনুষ্ঠানলৈ আহি আমি গৌৰৱান্বিত অনুভৱ কৰোঁ, গৰ্বিত অনুভৱ কৰোঁ যে অসমৰ এঠাইত, অসমৰ চুকে কোণে এই অনুষ্ঠানে এই যে মানৱ সেৱাৰ যিটো নিস্বাৰ্থ মানৱ সেৱাৰ যিটো আদৰ্শ, এইটো আদৰ্শ এতিয়াও অসমৰ চুকে কোণে বিয়পাই দি আছে। আৰু সেইকাৰণেই অসমৰ সাধাৰণ সমগ্ৰ ৰাইজৰ হৈ মই কৰোণা ধাৰাৰ যিসকল বিষয়ববী আছে সকলোৰে ওচৰত মূৰ দুৱাইছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ যে হোমেন বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াই যিটো তেখেতৰ আচল আদৰ্শ, যে এই মানুহক ভাল পোৱাৰ যিটো আদৰ্শ তেখেতে আমাক ইমান জলকৈ দাঙি ধৰি গ'ল, এইটো আদৰ্শ যাতে আমাৰ মাজত জীয়াই থাকে, আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত জীয়াই থাকে, এইটোকে আশা কৰি মোৰ আজি বক্তব্য সামৰিছোঁ। যোগ্য ব্যক্তিৰ দ্বাৰা যোগ্যজনৰ উপযুক্ত বিশ্লেষণ। ধন্যবাদ অমৰজ্যোতি চৌধুৰী ছাৰ। আপোনাৰ বহুমূলীয়া হৃদয়স্পৰ্শী সাৰুৱা ভাষণে আমাৰ সকলোৰে অন্তৰ চুই গ'ল। আপোনাৰ ভাষণৰ জৰিয়তে হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰক পুনৰবাৰ নিকটভাৱে আমি জানিব পাৰিলোঁ। আপোনালৈ আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। কৰোণা ধাৰা ন্যাসৰ সভাপতি শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰতুল ফুকন ডাঙৰীয়াক তেখেতৰ বক্তব্য ৰাখিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। বৰগোহাঁই ছাৰৰ আমি যিখিনি স্মৰণ বক্তৃতা কৰিছোঁ বা যিখিনি অনুষ্ঠান কৰিছোঁ সেইখিনি সাৰ্থক হ'ব বুলি ভাবোঁ। আৰু এই কৰোণা ধাৰা আগুৱাই যোৱাত আপোনালোকে সহায় সহানুভূতি আগবঢ়াই আহিছে আৰু আগবঢ়াই থাকিব বুলি ভাবিছোঁ। আজি now I put one request to the Sal Seiji
Borgohain sir had a dream to spread the Borgohain among the Northeast also. So as he first come here as a representative of the Nagaland, so may I request you to open a Borgohain in your Nagaland or Burma. If you require, you can go and help you to open request from my side, as you love Borgohain sir and it is dream of Borgohain sir, this should not be limited to the Assam only, it should be Northeast, and in this August occasion, I request you to think about this thing, let us know. Borgohain sir, approval, custody, Manipuri, Manipur, Boy, Manipur, এতিয়া আমি অন্তিম পৰ্যায়ত উপনীত হৈছোঁ এতিয়া আছে শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াব কৰুণাধাৰা ন্যাসৰ ন্যাসৰক্ষী দেৱজিৎ হাজৰিকাই আজিৰ এই অডিটৰিয়ামটো আসাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ অডিটৰিয়ামটো আমাক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কেৱল ব্যৱহাৰ কৰাই নহয় সকলোখিনি সুবিধা আমাক প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে ডিন শ্ৰী বিবেকানন্দ শইকীয়া আৰু তেখেতৰ যিসকল সহযোগী আমাক আজি ইয়াত সহায় কৰিলে আটাইকে মই কৰুণাধাৰা ধৰি পেলাই আমাৰ অন্তৰৰ পৰা আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ সংবাদ মাধ্যমৰ লগত জড়িত প্ৰেছ প্ৰিণ্ট ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া ডিজিটেল মিডিয়া যিসকল ইয়াত আমাৰ শুভাকাংক্ষী আৰু যিসকল সহযোগী ইয়াত আছে আটাইকে মই আজিৰ অনুষ্ঠানটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আহক এতিয়া আমি সভাঘৰত উপস্থিত থকা প্ৰতিজনে একেস্বৰে অসমৰ জাতীয় সংগীতটি গাই অসমীয়া হোৱাৰ গৌৰৱ অৰ্জন কৰাৰ লগতে এই অনুষ্ঠানৰ সফল পৰিসমাপ্তি অৰিহণা যোগাওঁ